آج فیصل آباد میں کچھ امپورٹنٹ واقعات کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل آباد میں آج کون سا امپورٹنٹ واقعہ تھا۔ آج سب سے امپورٹنٹ تھی کہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر جو جج کے اوپر تشدد کیا گیا تھا وکلا کی جانب سے، جس میں سابق سیکٹری بار میاں مہران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھی ملک فاروق احمد جج کی جانب سے، ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ اس کی سماعت تھی اور انہوں نے ضمانت اپلائی کی ہوئی تھی۔ عدالت نے آج اس ضمانت کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ تھا وہ سنایا اور ان کی ضمانتیں خارج کر دی، لیکن پولیس کی جانب سے کسی بھی وکلا کو گرفتار کرنے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ کوئی بھی وکیل ضمانت منسوخ ہونے کے باوجود بھی گرفتار نہیں ہو سکا۔ اور ایک اور معاملہ آج سامنے آیا ہے، ایک وکیل ہیں عمران قینت صاحب، ان کے حوالے سے جج نے آرڈر میں باقاعدہ لکھ دیا ہے کہ انہوں نے جو ہے مجھے دھمکیاں دیں اور یہ کہا کہ آپ نے یہ مقدمہ درج کروا کے زیادتی کی ہے، آپ میں ہوتا، اور وہ پورا باقاعدہ آرڈر میں تحریر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عمران قینت نے سوشل میڈیا پہ اس کا جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو میں نے جج کو نہیں کی اور جج صاحب نے یہ خود سے کی ہیں، اور میں نے اپنا معاملہ جو ہے ڈسٹرکٹ بار کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور انہوں نے عذر کہا ہے کہ میں اس معاملے میں انوالو نہیں تھا جو کہ آرڈر میں لکھا گیا۔ اب اس معاملے کی رخ کیا ہوتا ہے یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ اس میں جوڈیشری اور وکلا آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اس معاملے کے اندر، اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے بینچ اور بار کا جو تعلق ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو جو بہت سارے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ اگر یہ تعلق اچھا نہیں ہے بینچ اور بار کا تو اوبیسلی ہڑتالیں ہوں گی، سائلین کو مشکلات ہوں گی، کبھی جج ہڑتالوں پہ ہوں گے، کبھی وکلا ہڑتالوں پہ ہوں گے، کبھی کورٹس کو تالے لگیں گے۔ تو یہ کئی عرصے سے یہ معاملات اس طرح کے ہوتے آئے ہیں اور اس کے بعد صلح ہو جاتی ہے، لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا لمبا چل رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن آج کا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے فیصل آباد میں ٹریفک کے مسائل۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس لیے کہ یہ ہر شہری فیس کر رہا ہے، خاص طور پہ فیصل آباد کے اندر کئی سالوں سے، ہم کہہ سکتے ہیں کئی سالوں سے ٹریفک سگنلز کو خراب ہونے کا جو معاملہ ہے وہ سامنے ہے۔ اس کو ٹھیک کروایا جاتا ہے، پھر خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک کروایا جاتا ہے، پھر خراب ہو جاتے ہیں، اور جو ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے وارڈن حضرات ہیں وہ بھی ہمیں اس طرح ٹریفک کو کنٹرول کرتے نظر نہیں آتے۔ ان کا فوکس بھی جو ہے زیادہ چلانوں کے اوپر ہوتا ہے، شہریوں کے چلان کیے جائیں، اور ٹریفک کو بحال کس طرح رکھنا ہے اس پہ بھی ان کا فوکس کم ہے۔ ٹریفک سگنلز کا خرابی کی وجہ سے جو شہریوں کو مسائل ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ یہ کیوں ہے بار بار، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ فیصل آباد جو پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اور امپورٹنٹ سٹی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اور پاکستان کے میں انڈسٹریل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ مسائل ہیں۔ ٹریفک ہی آرگنائز نہیں ہے، جس چوک پہ چلے جائیں، جس امپورٹنٹ چوک پہ چلے جائیں اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ خراب ہے۔ اگر ایک لائٹ چل رہی ہے تو دوسری نہیں چلے گی، دوسری چل رہی ہے تو تیسری نہیں چلے گی، تو یہ بڑے مسائل ہیں۔ سلیم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تو بتائیے گا پہلے کہ فیصل آباد میں کتنے اشارے ہیں اور کتنے ٹھیک چلتے ہیں، اور کبھی وہ چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے؟ آپ نے بھی اس پہ کافی حد تک رپورٹنگ کی ہے، لیکن اس رپورٹنگ پہ کچھ تو اثر ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پرابلمس جو کہ اشارے خراب ہونے کی سامنے آ جاتی۔ کیا وجوہات دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا؟ کوئی بہت زیادہ بجٹ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسام بھائی، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو پولیس آفیشل، جو ٹریفک پولیس آفیشلز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، ان سے یہ کام کرواتے ہیں۔ جہاں تک بجٹ کا ایشو ہے تو فیصل آباد میں جتنے ایم این ایز ہیں، ایم پیز ہیں، یہ کولیکٹیو پرابلم ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ اپنے فنڈز میں سے تھوڑے تھوڑے فنڈز اس میں وہاں پہ لگانا شروع کر دیں تو یہ ٹریفک کا جو سگنلز کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ آن ایوریج دیکھیں، فیصل آباد میں روزانہ 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں آن ایوریج، اور 1 سے 2 جو ہے نا وہ ڈیتھس بھی ہوتی ہیں فیصل آباد کے سٹی ایریاز میں یا باقی ایریاز میں۔ آپ سٹی ایریاز کا اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ سی ٹی او، جو سٹی ٹریفک آفیسر ہیں، ان کے آفس سے چند قدم کے فاصلے پہ کچہری بازار ہے۔ تو کچہری بازار ایک لوڈ والا جگہ ہے، وہ جنکشن ہے، گھنٹہ گھر کی طرف بھی جاتا ہے، گمٹی کی طرف بھی، پھر ٹورڈز جے روڈ ہے، اور پھر آگے ضلع کونسل ہے۔ تو وہاں پہ بھی اشارے جو ہیں نا وہ کام نہیں کر رہے۔ آپ ان کی توجہ کا اندازہ یہ کر لیں، انہوں نے اگر کچھ کرنا ہو
تو کیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے 34 کے قریب کہتے ہیں جناب کہ جو ٹریفک سگنلز ہیں وہ انسٹالڈ ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. اچھا اس کی بھی اب جو فگر ہے وہ پیٹ فگر نہیں یہ دیتے, اسکیچی سی فگر دے دیتے ہیں کہ جی کچھ پارشل ٹھیک ہیں, کچھ مکمل ٹھیک ہیں, چل رہے ہیں, نہیں چل رہے, سارا یہ اس طریقے سے گونگ کی صورتحال میں رہتے ہیں. لیکن جتنا زیادہ لوگوں کو ٹینشن فیس کرنی پڑ رہی ہے ٹریفک اشارے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے, وہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں, میں بھی, اور ہر وہ شہری جو روزانہ روڈز پہ ہوتا ہے. اور یہ کم از کم پچھلے 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں جو ہم اس کو کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے اشاروں کا معاملہ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے, اس کو کوئی ٹھیک نہیں کیا جاتا. حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ بہت دور ہیں تو آفیسرز کی نظر میں نہیں ہے, آفیسرز کو پتہ نہیں ہے کہ جی کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک. آفیسرز کے آفیسز کے قریب ارد گرد جو جگہ ہیں, جو پوائنٹس ہیں, وہاں پہ بھی یہ اشارے جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں, نان فنکشنل ہیں. جی حماد صاحب یہ بتائیے گا کیا وجہ دیکھتے ہیں, ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹھیکیدار جن کی جانب سے یہ آؤٹ سورس جن کو کیے گئے ہیں ان کو پیمنٹ پراپر نہیں کی جاتی. پھر یہ بھی بتائیں کہ کس ادارے کا کام ہے ان کو ٹھیک کروانا, اور یہ بار بار مسئلہ آتا ہے ٹھیکیداروں کی جانب سے یہ شکایات ہیں کہ ان کو پیمنٹ نہیں ہوتی جس وجہ سے یہ اشاروں کی مرمت نہیں ہو رہی. اور دوسری جانب ایک سولر سسٹم بھی لے کے آیا گیا تھا اشاروں کے لیے تاکہ یہ بار بار جو مسائل جو آ رہے تھے بجلی کے حوالے سے یا دیگر وہ بھی ختم کر دیے جائیں. وہ سسٹم بھی ناکام ہوا, اس کی وجہ کیا دیکھی؟ تو مین آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کی؟ جی حسام, شہر کے جو 34 مختلف چوک ہیں, اہم چوک ہیں, وہاں پر ٹریفک سگنلز جو ہیں وہ نصب ہیں, اور کئی ایسے چوک ہیں جہاں پر مزید جو اشارے نصب کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو نصب اشارے ہیں ان میں سے بھی بیشتر خراب ہیں, کوئی تو بالکل نہیں چل رہے, اور کوئی جو ہیں وہ جزوی طور پر ان کی لائٹس خراب ہیں, اگر ریڈ لائٹ چل رہی ہے تو ساتھ ہی گرین چل رہی ہے, تو اس طرح کے معاملات ہیں. ماضی میں یہ ٹریفک سگنل سے مسلسل چلانے کے لیے سولر پر ان کو منتقل کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی جو نگرانی تھی وہ نہیں ہو سکی. جو وہاں پر بیٹریاں نصب کی گئی تھی سولر سسٹم کے ساتھ وہ چوری ہو گئی. شہر کے مین جو چوراہے ہیں وہاں پر یہ سارے معاملات ہوئے اور وہ سولر سسٹم بند ہو گیا. پھر جو 2 اداروں کے مابین یہ معاملات چلتے رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کے یہ وہ ان کو ٹھیک نہیں کروا سکتے یا مرمت کروانے کے لیے جو بجٹ ہے ان کے پاس نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ ڈالتی رہی ہے. تو یہ ان کے مابین یہ معاملہ چلتا رہا ہے. پھر اس میں بجٹ ان کا ریلیز ہوا, کچھ اشارے ٹھیک ہوئے, اور اب بھی معاملات چونکہ چل رہے ہیں, اور ان اشاروں کی خراب ہونے کی وجہ سے جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے. شہری پریشان ہیں, لیکن ذمہ داری لینے کے لیے کوئی بھی ادارہ تیار نہیں ہے. شہر میں ویسے ہی ٹریفک کے بہت سارے مسائل ہیں, سڑکوں کے کنارے جو جب جا وہاں پر پارکنگ ہے, 2-3 لائنز میں وہاں پر پارکنگ کی ہوئی ہے, تو وہ مسائل الگ سے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب اشارے جہاں پر بند ہوتے ہیں اور وہاں پہ ٹریفک وارڈن جو ان کے متبادل کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اس طرح ٹریفک کو نہیں چلا پاتے, اور شہری جو پریشان ہیں, لیکن جو ادارے ہیں وہ اس کو ٹھیک کروانے کے لیے ذمہ داری لینے کا کوئی بھی تیار نہیں ہے. اچھا سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے حماد صاحب نے بتایا کہ کوئی ادارہ ذمہ داری اس کی دینے کو پراپر تیار نہیں ہے, کمشنر بھی اس میں انوالو ہوئے تھے, انہوں نے بھی لیٹر لکھ کے, اور مختلف اداروں کے لوگ انوالو ہوئے کہ ایک دفعہ صحیح کروا لیں گے, پھر صحیح بھی ہوئے. تو ہمیں یہ بتائیے گا بیسیکلی ذمہ داری کس کی ہے؟ دوسرا کہ اگر اشارے نہیں صحیح ہیں تو جو وارڈنز ہیں ان کا کام ہے کہ ٹریفک کو مینیج کیا جائے, لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کام صرف اب چلان پہ فوکس ہے اور باقی فوکس ان کا جو ٹریفک کی روانی پہ ہے وہ اتنا نظر نہیں آتا. یا وی آئی پی موومنٹس کے لیے وہ الرٹ کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے جو چلان کرنے کے لیے الرٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو شہریوں کے مسائل کے حوالے سے انہیں الرٹ ہونا چاہیے ٹریفک کے حوالے سے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس میں دیکھیں حسام صاحب, جو ٹریفک وارڈنز ہے نا, انسان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی کے حوالے سے ڈلیور کر سکتا ہے. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو لوگ ہیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ آپ ایک مارجن دے دیں 95% یا 96% جو پاکستان پورے کے جو لوگ ہیں
उन्होंने किसी जगह से ड्राइविंग की ट्रेनिंग नहीं ली हुई, उनको नहीं पता कि जनाब किस तरीके से आपने कहाँ पे और किस तरीके से खड़ा, लाइन और लेन क्या है, कैसे खड़े होना है, कैसे नहीं खड़ा होना। आप देखें जब आप इशारों पे खड़े होंगे ना, अगर ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक रेगुलेट भी कर रहा है, तो वो जो लोग हैं वो इतना ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं कि जो दूसरी डायरेक्शन से आने वाली ट्रैफिक है उसको भी वो जगह नहीं दे रहे होते हैं, तो इस वजह से अक्सर जो है ना चौक हो जाती है ट्रैफिक। अच्छा, फिर ट्रैफिक वार्डन जो हैं उनका भी थोड़ा सा कैपेसिटी का इशू है। एक तो वो बेचारे कई सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं जनाब, जब आपके पास एक चार्म ना हो आगे आपके प्रमोशन का या बाकी आप प्रोग्रेस ना कर रहे हो, तो आप डिसहार्टन हो जाते हैं, आप दिल छोड़ जाते हैं कि यार मैं क्या करूं। इसी वजह से उनको बहुत सारी पनिशमेंट्स भी मिली हैं सारा वो, लेकिन वो इसके बावजूद भी कुछ देर की ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि यार ये देखा जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे चल रही है तो उसको चलने दें। इस वजह से अगर आप कैलकुलेशन निकलवा के देखें तो छोटे छोटे बहुत सारी जगहों पे झगड़े होते हैं, जो सिर्फ इन ट्रैफिक जो फॉल्टी सिग्नल्स हैं उनकी वजह से। लोग अपने घरों पे, लोग अपने पॉइंट्स पे, अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाते। दूसरी जो आपने बात की, ये जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन सब की है। जब किसी वीवीआईपी की मूवमेंट होती है, जब किसी वीआईपी की मूवमेंट होती है, उस वक्त रोड पे पैचिंग भी हो जाती है, उस वक्त ये वाइट वॉश भी हो जाता है जहाँ पे उन्होंने जाना होता है, उस वक्त हर चीज़ इनके मामला सेट हो जाते हैं। ये चूंकि और इवन के जिस रोड से उनकी मूवमेंट होती है वहां पे भी फॉर द टाइम बीइंग इस तरीके से मामला को चलाया जाता है कि उसको फील हो, अगर इशारा ये खराब भी है तो उसका रूट इस तरीके से लगाया जाता है कि वो स्ट्रेट जाए और रुके ही ना किसी जगह पे। अगर तो वीवीआईपी जो लोग हैं, वीआईपी जो मूवमेंट है, वो भी अगर रुकें किसी जगह पे तो उनको अंदाजा हो कि शहर के जो मसाइल हैं वो क्या हैं। अगर इन चीज़ों के लिए फंड्स निकाल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो ये जो इतना बड़ा है जो पाकिस्तान के लाखों लोगों का मसला है, उसके लिए फंड क्यों नहीं ये निकाल पा रहे और बाद में ये क्यों नहीं गवर्नमेंट को क्लेम कर पाते? इमीडिएटली आप फंड्स निकालें, ऑन बोर्ड लें उनको, पार्लियामेंटेरियंस को उनको बताएं कि यार इसको देर हो जाएगी अगर अप्रूवल के लिए, तो प्लीज़ आप अप्रूवल दें इसकी, हम इतने ये पैसे खर्च कर देते हैं, बाद में पंजाब गवर्नमेंट से आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इनको लटका देगी कि जी ये आपने तो 2 नंबरी की है। ये अवाम का इशू है और अगर ये हल करना चाहें तो ये हल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमाद साहब, सलीम मुबारक साहब ने बताया कि अगर ये हल करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली कैपेसिटी हमें नज़र नहीं आ रही, या संजीदगी जो कि इन इशारों की ख़राबी की वजह से लोगों को जो मसाइल है उस पे संजीदा अदारे नज़र नहीं आ रहे। तो क्या समझते हैं कि क्योंकि अब सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी नए आए हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में डीसी साहब भी नए हैं, वो भी तब्दील हुए हैं, कमिश्नर को भी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो ये जो नई क़यादत है शहर की, इसके सामने भी ये एक बड़ा मसला है, अहम मसला है। उनको भी देखना चाहिए कि ये चीज़ें ये सॉर्ट आउट करें। और शहर में बाकायदा तौर पे वज़ीर भी हैं, हमारे पास सूबाई वज़ीर भी हैं, वफाकी वज़ीर का भी जो है एक दर्जा दिया हुआ है फ़रख हबीब को गवर्नमेंट ने, तो वो भी मौजूद हैं। तो ये जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, ये इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे इस सारे मसले के अंदर? ये तो इनके लिए इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। हसाम साहब, मैं पहले आता हूँ जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी तरफ। तो उनकी तरफ आप देख लें कि बेशतर मामलात ऐसे हैं कि वो तवज्जो नहीं दे रहे। वो जो लोगों के मसाइल हैं उनकी तरफ उनकी ख़ास जो है वो ज़िम्मेदारी जो उनको निभानी चाहिए, वो उस तरह नहीं निभाई जाती। वो चश्मपोशी है, वो सिर्फ़ अपनी जो सीट्स हैं वो इनको एंजॉय कर रहे हैं। सफाई गुज़रा हैं और आपने बात की जो वज़ीर ममलिकत की भी, तो उनके जो सियासी मामलात हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपोज़िशन को आड़े हाथों लेना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वीकेंड पे वो आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी इस हद तक ही वो निभा रहे हैं। हालाँकि इनको जो ज़िला इंतज़ामिया के मीटिंग्स हैं, इनमें भी इनको शामिल होना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो है इनकी गैर ज़िम्मेदारी ये है कि ये अपने नुमाइंदे वहाँ पर भेज देते हैं, वो इनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो खुद ये वहाँ पर भी पेश नहीं होते। हालाँकि शहर के बहुत सारे मामलात जो हैं वो उन मीटिंग्स में डिस्कस होने होते हैं, तो इनकी संजीदगी की सूरत हाल तो ये है। दूसरी जानब आपने कहा कि जो यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया के सरबराह हैं, डिविज़नल सरबराह हैं, साथ सीटीओ साहब हैं, तो माज़ी में हमने देखा है कि जो चीफ़ ट्रैफ़िक ऑफ़िसर हैं, उनकी जानब से इस हवाले से जो ज़िले इंतज़ामिया को लिखा गया, तो वो ही मामला है कि वो चिट्ठी तो लिख देते हैं, लेकिन वही अदारों का एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालने का सिलसिला वो शुरू हो जाता था। तो अभी फंड्स का इशू है कि फंड्स का इशू तो तभी सॉल्व होगा कि कोई अदारा ये ज़िम्मेदारी ले ले
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अगर इसको ठीक करवाना है तो उसको फंड जारी होंगे, अगर ज़िली इंतज़ामिया ने करवाना है तो उसको फंड इशू होंगे। अगर ये जो ट्रैफिक पुलिस के हवाले इसको करना है कि वो उनकी ज़िम्मेदारी लगनी है कि वो इसके टेंडर जारी करेंगे, तो उनको फंड इशू करवा दिया जाए। पहली बात तो ये है कि कोई अदारा ज़िम्मेदारी तो ले, लेकिन यही बात है कि एक अदारा दूसरे पे डाल देता है, हर कोई अपनी जान छुड़ा रहा है और शहरियों को मुश्किलात हैं, परेशानी है, तो उनका कोई भी परेशानी हाल नहीं है। अच्छा सलीम साहब, अब अगर देखा जाए कि शहर में जैसे कि लाहौर के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड की है, क्योंकि ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हमें वार्डन्स भी नज़र आते हैं और प्रॉपर रूल्स पे इम्प्लीमेंट होते भी नज़र आ रहे हैं। सीट बेल्ट्स लगाई हैं लोगों ने, मोटरसाइकिल पे हेलमेट्स पहने हुए हैं, इशारे चल रहे हैं प्रॉपर, जो इशारे हैं उनको लोग काफ़ी हद तक फॉलो करते भी नज़र आते हैं। जबकि फैसलाबाद में हमने बिल्कुल बरक्स इससे सारी चीज़ें नज़र आती, ना हमें हेलमेट नज़र आते हैं, ना हमें सीट बेल्ट्स पे गाड़ियां चलाते लोग नजर आते हैं, सीट बेल्ट पहन के, ना हमें लोग कवानीन को फॉलो करते नजर आते हैं। ये भी साथ साथ हैं, इस सारे मामले के अंदर चलते हैं और ये हिस्सा मजीद बढ़ रहा है ट्रैफिक का। जो कह लें कि खराब है, निज़ाम है, वो मजीद खराब हो रहा है। इसको हालांकि सही होना चाहिए था, इसको बेहतर होना चाहिए था। सिग्नल्स का तो एक इशू है ही है। हम किस तरफ अपनी ट्रैफिक शहर की लेके जा रहे हैं। इतना बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, पाकिस्तान की पहचान है, पुराना शहर है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं, काम करने वाले लोग यहाँ पे हैं, फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, दूसरे शहरों से लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम किस तरह की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए? हसाम साहब, एक तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने उस पर्सनालिटी का शुक्रिया ना अदा किया तो ज़्यादती होगी। वो है नसीम सादिक साहब, जिन्होंने यहाँ पे ये जितनी अभी आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब होने के बावजूद ट्रैफिक चौक नहीं होती। उसकी वजह सिर्फ नसीम सादिक साहब की एक प्लानिंग थी, जो उनको किसी ने सजेस्ट किया और उन्होंने उस पर अमल करवाया था। वो है स्लिप रोड्स। अगर ये स्लिप रोड्स ना उन्होंने निकाली होती, उस वक्त भी ऐसा खासा उनको टफ टाइम फेस करना पड़ा। और लेकिन बहरहाल उन्होंने किया, फैसलाबाद शहर के लिए मामला तो उन्होंने किए हैं। और बहुत सारी जगहों पे अभी ट्रैफिक स्टक नहीं होती। जहाँ पे वो स्लिप रोड नहीं निकाल सके, आप वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कई जगहों पे, इवन मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जना कॉलोनी चौक। जना कॉलोनी चौक तीन साइडों से वो उन्होंने स्लिप रोड निकाल दी। जो एक है अली सेंटर वाली साइड, वहाँ पे वो स्लिप रोड नहीं निकाल सके, तो अक्सर वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो स्टक हो जाती है। तो एक तो उनका है हमारे शहर पे एहसान कि इनिशिएटिव वो ले लेते थे, चाहे जैसे भी उनको लेना पड़ता था। दूसरी जो बात आपने की कि हम किस साइड पे जा रहे हैं, ये पैटर्न जो सेट करना होता है ना, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम चीज़ें आती हैं, ये ट्रिकल डाउन होती हैं। जब आपका यहाँ पे खड़ा हुआ वार्डन बगैर किसी जस्टिफिकेशन के सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपका चालान करेगा, इनके पास बहुत चीज़ें होती हैं आपको फिक्स करने के लिए ना। कोई भी चीज़ आप ये कर सकते हैं। पाकिस्तान वो जगह जहाँ पे जो कलर कहार का कुछ साल पहले वाक़या हुआ था एक स्कूल का, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो बेचारे जाँ बहक हो गए थे। तो उसके बाद एक वेव चली कि जनाब ये फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट इनका होना चाहिए लाज़मी जनाब, उसके बगैर हम बसें नहीं चलने देंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट नहीं हम चलने देंगे। आप चेक कर लीजिएगा जनाब कि कितने के लोगों को फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट जेन्युइन कितने के लोगों को फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट जारी हो रहा, कितने को लोगों का जेन्युइन चालान जो है ना ये ट्रैफिक वार्डन्स कर रहे हैं। उनको भी बेचारों को प्रेशराइज़ किया जाता है, चूँकि कोई गेज नहीं है ना जिस तरीके से आप पकड़ सकें इनको कि जनाब इनको चालान दिए गए हैं, लेकिन चालान का जो टारगेट है वो इनको दिया जाता है। जब ये अपनी अथॉरिटी मिसयूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पे जो विक्टिम्स हैं, इनके जो शिकार हो रहे हैं इनके, तो वो भी फिर कोई ना कोई रास्ता ढूँढेंगे इनको डॉज करने का कि जनाब हम इनको फिर चक्कर देंगे। तो पैटर्न तो ट्रैफिक के हवाले से इन्होंने खुद सेट करना है। अच्छा, अभी आप देखें इनके ऑफिस के बाहर जिधर ये सीटीयू का ऑफिस है, हाफ से ज़्यादा इन लोगों ने जो रोड है उसको कवर किया हुआ है। अगर अल्लाह माफ़ करे हम ये कह भी लें कि जनाब अल्लाह रहम करे कि जो वहाँ पे इनको सुसाइड अटैक का खतरा है, वो जितनी मर्ज़ी स्पीड से गाड़ी आ जाए, इनके ऑफिस में वो गाड़ी नहीं लग सकती। वो ब्लॉकेज इसलिए की जाती है कि अगर पीछे से प्रेशर में एक गाड़ी आ जाएगी तो वो गाड़ी जितनी ज़्यादा स्पीड से होगी, उसमें जितना ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल होगा, वो आगे इम्पैक्ट उसका उतना ही ज़्यादा पास ऑन होगा। इसका तो सेंटर में अच्छा खासा डिवाइडर है। हाफ जो रोड है उन्होंने काबू कर लिया हुआ है सिटी ट्रैफिक पुलिस वालों ने। तो पैटर्न तो ये खुद सेट कर रहे हैं। थोड़ा-सा कोई अच्छा पैटर्न ये सेट करें, मामला सेट होना शुरू हो जाएँगे। ट्रैफिक वार्डन्स आपने देखा होगा, खुद ट्रैफिक वार्डन्स बगैर हेलमेट के जा रहे होते हैं। खुद ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं, वो 2-2 भी बैठे होते हैं, 3-3 भी बैठे होते हैं और शहर में जो स्पीड की लिमिट है, उसको भी वो वायलेट कर रहे होते हैं।
جی بالکل، سلیم صاحب کی بات سنی آپ نے، حماد صاحب کی بات سنی. سلیم صاحب اینڈ پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا یہ وکلا والا ایشو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ریسنٹ اس پہ ڈیولپمنٹ ہے. یہ بتائیے گا حماد صاحب، یہ معاملہ بینچ اور بار کا جو جج پہ تشدد کیا گیا، اس کے بعد اس مقدمہ درج کروایا گیا سابق سیکرٹری بار کے اوپر اور دیگر وکلا کے اوپر، یہ معاملہ ہم نے دیکھا ہے اکثر معاملات کے اندر صلح ہو جاتی ہے. سارے اس پہ اس کیس میں صلح کیوں نہیں ہوئی؟ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ بنی کہ ابھی تک یہ معاملہ صلح کی طرف نہیں گیا اور اب یہ عدالت کی جانب سے ان کی ضمانتیں بھی خارج کر دی گئی ہیں؟ اچھا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں کہ جس کے ساتھ وکلا کی جانب سے اس طرح کا رویہ اپنایا گیا ہے. لیکن اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو بار کے کچھ لوگ ہیں ان میں بھی تقسیم آئی ہے. نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے وکیل کو ہر صورت میں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری جانب جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ انہوں نے بھی جو متحد ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک جو شروع میں پیغام بھی دیا تھا اور وہ کام چھوڑ دیں گے، چھٹیوں پہ چلے جائیں گے، تو اس طرح کا میسج بھی گیا ہے. اور ان کی ہائر اتھارٹیز جو ہیں ان کی جانب سے بھی ان کو بیک اپ کیا گیا ہوگا. تو معاملات جو ہیں وہ دونوں جانب سے، وکلا کی جانب سے وہ اس طرح کا اتحاد نظر نہیں آیا. چاہے وہ قصور ہو نہ ہو وہ متحد ہو جاتے ہیں. دوسری جانب آگے سے بھی سٹینڈ نظر آیا ہے. تو اس صورتحال میں جو یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور آج اس کی سماعت تھی اور ان کی ضمانت تھی وہ خارج ہو گئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی اب ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے سنا ہے کہ انہوں نے کل کی اسٹرائک کا اعلان کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ کس طرف جاتے ہیں. اچھا سلیم صاحب، اس طرح کے واقعات کوئی نئے نہیں ہیں ججز کے حوالے سے یا وکلا کے حوالے سے. ابھی تو معاملہ عدالت میں ہے تو ہم اس پہ صرف مختصر سی بات کر سکتے ہیں جو بالکل باؤنڈری لائن میں رہ کے، کیونکہ عدالت نے اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ بینچ اور بار کے معاملات کافی عرصے سے جو ہے نا بہتر نہیں ہے، ان کا کوآرڈینیشن، ان کا تعلق بہتر نہیں جا رہا. کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، پھر سٹرائکس ہوتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، سائلین کے لیے عدالتیں بند ہوتی ہیں، ججز کبھی ہڑتال پہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ آگے کی طرف چل پڑتا ہے اور صلح ہو جاتی ہے. پھر یہ چل پڑتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہتر ہونا چاہیے. اب پھر یہ واقعہ ہوا، اس دفعہ کافی لمبا یہ چل رہا ہے واقعہ. اور سابق سیکرٹری بار بھی ہیں میاں مہران صاحب، اور خاص طور پہ جو پنجاب بار کونسل سے بھی وہ ممبر ہیں، تو سینئر وکیل شامل ہوتے ہیں اور ان کی بھی ایک اتھارٹی گنی جاتی ہے بالکل. تو وہ بھی صلح کیوں نہیں اس معاملے میں، آپ کی کیا ذرائع کہتے ہیں کہ صلح کیوں نہیں اس معاملے میں ہو سکی اور اس معاملے کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جیسے حماد صاحب نے بتایا نا کہ ماضی میں بھی یہاں پہ اس طرح ہوتا رہا ہے. یہاں پہ ماضی میں ایک جج تھے طارق کوہر صاحب، ان کو بھی ٹارچر کیا گیا سارا نا، ان کے معاملے کا بھی کچھ نہیں ہوا. اس وقت بھی جو ججز تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے جناب بائک آؤٹ کیا. اچھا، اس انسیڈنٹ کے بعد یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ فاروق ملک صاحب کے ساتھ 30 جون کو ہوا سارا انسیڈنٹ نا، اس کے بعد بار نے اسٹرائک کی تھی اگلے دن تھرسڈے کو، مطلب انہوں نے اسٹرائک کی تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بار نے ایک میسج ڈلیور کیا تھا سب کو، میڈیا کو بھی باقی کو بھی، کہ اگر بار کے علاوہ ان کا کوئی ایشو ہو تو بار ان کو بیک اپ نہیں کرے گی. تو یہ ایک اچھا سائن تھا. اگر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن والے اس پہ قائم رہتے تو میرا خیال ہے اگر اس کو وہ لے کے چلتے تو یہ بار اور بینچ کے معاملات بہت اچھے ہو جانے تھے. جب آپ بیکنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، آج جو انہوں نے پھر میسج ڈلیور کیا، جیسے حماد صاحب نے بھی یہ بتایا کہ وہ پھر صبح پھر اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس میسج میں یہ تھا کہ ہم نے تو ایز گڈ ول جیسچر ہم نے اسٹرائک کی کال بھی واپس لے لی تھی، ہم نے پروٹیسٹ بھی نہیں تھا کرنا. تو میری ویسے اوپینین یہ ہے کہ دونوں سائڈوں پہ جو ججز والی سائڈ ہے اور یہ جو لائرز والی سائڈ ہے، ان کا آپس میں ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ ہو تو جو لوگ ہیں، جو لٹیگینٹس ہیں، عوام ہیں، ان کو بینیفٹ ملے گا. اس کا مستقل حل نکلنا چاہیے کہ کوئی بھی ہے، اگر کسی کوئی جج اپنی حدود سے باہر آتا ہے تو اس کے خلاف بھی موجود ہیں پلیٹ فارمز جہاں پہ چیزیں جا سکتی ہیں. اور اگر بار کا کوئی ممبر ہے تو اس کے خلاف بھی معاملات موجود ہیں. پچھلے دنوں پنجاب بار کونسل نے ایکشن لیا بھی ہے. ڈسٹرکٹ بار کو بھی چاہیے کہ کلیئر کٹ ایک میسج دے کہ اگر آپ کو کسی بھی جج کے خلاف کوئی ایشو ہے تو ڈسٹرکٹ بار
एक कमेटी बना दे, उस कमेटी के आगे वो बंदा एप्लीकेशन दे, वो कमेटी सेशन जज साहब से मिले, उनके साथ आगे मामला रखे कि सर ये मामला हुआ है और ऐसी चीज़ें हुई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कैमराज अंदर लगे हुए हैं कोर्ट्स में, वो एक ऐसी एविडेंस है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो आपकी ऑडियो भी लेते हैं, आपकी वीडियो भी लेते हैं, और वो अच्छे लेवल के हैं कि किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा। अब कैमरा जो है वो तो जानबदार नहीं हो सकता ना, कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वही वो शो करवाएगा। तो उसको आईटी से ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे बेनिफिट लें और दोनों साइड बैठ के एक छोटी सी कमेटी बनाए बार, जो सेशन जज साहब के साथ इंटरेक्ट करे। और मेरा ख्याल है ये माजी में इस तरह के जो मामला हैं जो गलतफहमी की बुनियाद पे हो जाते हैं या ईगो की बुनियाद पे हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया अहमद साहब और सलीम मुबारक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने ख़ास तौर पर फैसलाबाद के ट्रैफिक मसाइल के हवाले से बात की और उनके जो ट्रैफिक सिग्नल ख़राब होने की वजह से लोगों को मसले हैं, ट्रैफिक जो है बेहंगम सी हमें ट्रैफिक नज़र आ रही है, कोई रूल्स फॉलो करता नज़र नहीं आ रहा, ना वार्डन्स कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। तो इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल कम हों। और दूसरा, हमने आज थोड़ी सी कोशिश की और बेंच और बार के जो ताल्लुकात फैसलाबाद में अच्छे नहीं हैं वो भी बेहतर हों, और उसके लिए सलीम मुबारक साहब ने सजेशन भी दिया है कि कमेटी बनाएं, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो दोनों जानब से कमेटियां बैठ के उसको डिस्कस करें कि किसका कसूर है और फिर उसको उस हवाले से देखा जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि साइलिन को मुश्किलात नहीं होंगी इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात आती हैं वो साइलिन की आती हैं, जिनके मुकदमात होते हैं। वो बेचारे जो हैं वो कई कई दिन आते जाते रहते हैं कोर्ट्स में, पैसे लगा के दूर दराज के इलाकों से, और फिर उन्हें वापस मायूस लौटना पड़ता है। और इसी तरह ट्रैफिक मसाइल के हवाले से भी हम उम्मीद करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं वो कोई बेहतर लाया अमल बनाएंगे और इस जो ट्रैफिक सिग्नल्स की ख़राबी के मसाइल हैं उनको दूर करें, ताकि फैसलाबाद भी लगे कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और एक बड़ा शहर है और यहाँ के लोग भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। आज के लिए इतना ही। हमें अपना फीडबैक दिएगा लाइलपुर टीवी के हवाले से। इस पेज को लाइक करना ना भूलें, इसको फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ दुनियादार भी के हवाले दुनियादार पे भी हम अपना प्रोग्राम करते रहते हैं, उस पेज को भी लाइक और फॉलो करें। और आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि आपका अगर कोई मसला है, आपके इलाके का कोई मसला है फैसलाबाद के हवाले से, और जो हकीकी मसला है वो हमारे साथ शेयर करें। हमें मैसेंजर पे शेयर करें या नीचे कमेंट्स के अंदर शेयर करें। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके मसले को सोशल मीडिया के हवाले से प्लेटफॉर्म जो ये मौजूद है वहाँ पे हाईलाइट भी करें और आपकी जो मसले का हल भी निकालें और कोशिश करें कि बेहतर तरीके से उसका हल भी निकले। हमारी यही कोशिश है कि फैसलाबाद की एक नुमाइंदा आवाज़ बन के हम लोगों के मसाइल हल करें, उन पे बात करें और उनकी सजेशन भी दें और इंतज़ामिया को भी बताएं कि ये एक मसला है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।